Assalamu alaikum, dear students. I am Mr. Rofik, Assistant Teacher, English, Gazalia Secondary Girls School, Paigesa Khulna. Today I will discuss an important topics for you from 6 to 10 topics email English class. I hope that if you watch and listen to this online English video class carefully, you will no longer have the foundation of exams as well as the first mark in your exams will be very easy to get, especially for those who are a little weak students. Let us start English class online now. The students, now look at the screen. The students, tell me what do you see in the picture? I again ask, what picture are we seeing on the screen? I mean, you must reply, two birds are flying with a letter. And in this it is not in the present tense. Now what do you use instead of envelope letters? I bear in mind you reply email. Next, the students, what are you seeing in this screen picture? I again asked, what are you seeing in the screen picture? Most of the students reply that envelopes and handwriting letter. Next, dear students, I also ask you, have you ever been at this picture? Have you ever been at this picture? So students, today's lessons is email. The students, most of the students of our country, especially rural area or urban area, they can't understand English. So I want to say sometimes Bengali. The students, আজ আমি যে বিষয়টা অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে তোমাদের বোঝাতে যাচ্ছি তার টপিকস হচ্ছে ইমেল। ই মিনিং ইলেকট্রনিক্স, মেল বার্তা অর্থাৎ বৈদ্যুতিক বার্তা। নেক্সট, dear students, if you see or watching my class, what are you understand next times? Their learning outcomes, students will be able to know what is email, message through email, write an email, communicate with other through email. Next, students, can you tell me what's email? I reply that email means electronic mail which is used for communication. And next reply, email is means for sending messages between computers. And others reply, to send and receive email you need access to the internet. The students, if you want to write email, you must follow. There are 7 rules of email. Now we are discuss. At first,
writing an email, you have to follow the following procedures. Number 1, your mail address. তো আমরা স্টুডেন্টস এখন যেটা বোঝাতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে, যদি আমরা ইমেল সম্পর্কে জানতে চাই তবে ইমেলের 7টা আইটেম। আমরা এর আগে লেটার লিখছিলাম, লেটার বুঝছিলাম, এর আগের ক্লাসে আমরা অ্যাপ্লিকেশান বুঝছিলাম। প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশানের যেমন 7টা, লেটারের আছে 7টা, প্রত্যেকটা আইটেমের উপরেই ভিত্তি করেই কিন্তু এখানে মার্কস ইন্ডিকেট হয়। সো নাম্বার 1, ইওর ইমেল অ্যাড্রেস। যদি আমরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ইমেল পাঠাতে চাই তবে মাস্ট আমার একটা ইমেল অ্যাড্রেস থাকা লাগবে। নেক্সট নাম্বার 2, হোম ডু রাইট টু হিজ বা হার ইমেল অ্যাড্রেস। নাম্বার 3, সাবজেক্ট। যাকে পাঠাবো এবং যে শুনবে বা পাবে তার ইমেল অ্যাড্রেস থাকা লাগবে। এরপরে আমরা নাম্বার 3তে সাবজেক্ট। 4, সেন্ডিং টাইমস, ডে, ডেট অ্যান্ড টাইম অফ দ্য সেন্ডিং। নাম্বার 5, স্যালুটেশন, স্যালুটেশন অভিবাদন। নাম্বার 6, বডি অর মেসেজ। আমাদের মূল বক্তব্য যে বিষয়টা উল্লেখ থাকে সেটা থাকে একটা বডিতে, একটা মেসেজে। নাম্বার 7, সাবস্ক্রিপশান। আমরা যে বিষয়টা আমরা স্বাক্ষর করি, তোমার নাম আমরা এমন লিখতে পারি, আমরা যখন লেটার লিখছিলাম, লেটার লিখতাম তখন লাস্টে এসে লিখতাম যে ইতে বা আপনারই, ঠিক সেখানে আমরা 7 নাম্বারে আসছি দ্য সাবস্ক্রিপশান। ডু আন্ডারস্ট্যান্ড? সো নেক্সট পেজ হলো হাউ টু রাইট অ্যান ইমেল। কীভাবে আমরা ইমেল লিখব? সো ক্লিয়ার দ্যাট ফ্রম টু সেন্ড সাবজেক্ট, the salutation, the subscription. All of students, you must know from to send subject. From একটু আগেই আমি বলছি, সেন্ডার্সে এখানে নেম, যে পাঠক যে পাঠাবে, নেম অ্যান্ড হিজ হার ইমেল অ্যাড্রেস। টু, প্রতি যার কাছে পাঠাবো, রিসিভার্স, নেম পাঠাতে হবে, হিজ হার ইমেল অ্যাড্রেস। সেন্ট এখানে ডে দিতে হবে, মানে যেদিন পাঠাবে ওই দিন, এরপর ওই দিনের তারিখ, সময় এবং সেন্ডিং মেসেজ এরপর পাঠাতে হবে। সাবজেক্টে টু মেনশন দ্য সাবজেক্ট অফ দ্য মেসেজ ইন শর্ট। সো নেক্সট আমরা এ বিষয়ে ক্লিয়ার আলোচনা করব। এরপর আছে দ্য স্যালুটেশন। স্যালুটেশন এখানে আমি যে কোনো একটা নাম দিয়েছি, যেমন রাজ। বডিতে ওইখানে যেটা বিস্তারিত আসবে সেটা লিখব। এরপরে আমরা যখন স্বাক্ষর করব ওইখানে আমি সাবস্ক্রিপশান লিখেছি রূপসী। সো এখানে একটা ইউ মাস্ট ক্লিয়ার দ্যাট, যে তোমাদের প্রশ্নে যে নামটা থাকবে, যদি দুটো নাম থাকে, দুটো নামের ওই নামকেই প্রথম যে নামটা থাকবে যার তার সেই নামটা এবং লাস্ট সেই নামটা অবশ্যই মাস্ট বি ইনক্লুড দ্যাটস নেম। ওকে, নেক্সট এক্সাম্পল অফ রাইটিং অ্যান ইমেল। Dear students, you must follow and you suppose you are Raj and your friend is Rupushi who lives in Khulna. You have passed the JSC examination with GPA 5. Now send message through email to your friend, congratulations him on his brilliant result. এমনিভাবে আমরা অবশ্যই একটা প্রশ্ন করে থাকবে, প্রশ্ন দিয়ে থাকি, আমরা প্রশ্ন পেয়ে থাকি। এরপরে আমরা কিভাবে নেক্সটে লিখব সেটা আমরা এখন তোমাদের জানা যাচ্ছে। নেক্সট, dear student, from so you remember that, dear student, email address form 2
কখনো বড় হাতের হবে না। ইমেল অ্যাড্রেস মাস্ট বি স্মল লেটার, ইউ মাস্ট বি রিড ইন স্মল লেটার। তোমাদের অবশ্যই অবশ্যই ছোট হাতে লিখতে হবে। যেমন রাজের আর কখনো বড় হাতের দেওয়া যাবে না, ওর ভিতরে কখনো বড় কোনো কিছু হবে না। আর একটা বিষয়, ইউ মাস্ট বি ফলো রুলস, যে লাস্টে ফর্ম এবং টু যে ঠিকানাটা, যে অ্যাড্রেসটা থাকবে, যে ইমেল অ্যাড্রেসটা থাকবে, লাস্টে কখনো ফুল স্টপ দেওয়া যাবে না, তাহলে কিন্তু ইমেল অ্যাড্রেস ওটা সেন্ডার হয় না। সো যেমন আমি এখানে তোমাদেরকে একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিছি, raz@gmail.com। টুতে দিচ্ছে রূপসী, rupasi@gmail.com। সেন্ড থার্সডে, আমি যে তারিখে যে এটা পাঠিয়েছিলাম আমি সেই তারিখটা এখানে ওটাই ধরছি, থার্সডে 12 সেপ্টেম্বর 2019 11 AM। ঠিক এমনিভাবে প্রত্যেকটা ইমেল তোমাদেরকে লিখতে হবে। সাবজেক্ট আমি একটু আগে যেটা পেয়েছি, যে আমরা কী পেয়েছিলাম প্রশ্নে, যে ব্রিলিয়ান্ট সাকসেস, একটা তোমার বন্ধু সুন্দর রেজাল্ট করছে, তুমি তাকে অভিবাদন জানাও, জানিয়ে তার কাছে একটা ইমেল পাঠাও। তাহলে আমরা কী দিতে পারি, ডিয়ার স্টুডেন্টস, যদি কোনো স্টুডেন্ট জাস্ট এ ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট দেয় তবু হবে, তবে বেস্ট হবে কংগ্রাচুলেশান অন এ ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট, এটাই লেখা। ওকে, নেক্সট। এখন আমরা দেখি বডিতে একটা ইমেল অ্যাড্রেসে কীভাবে লিখতে হয় ব্রিলিয়ান্ট সাকসেস সম্পর্কে, ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট সম্পর্কে। মাই ডিয়ার রূপসী, at first take my cordial love. I hope that you are all well by the grace of Almighty God or Allah. I have heard that you have passed the SJSC examination with GPA 5 in this year. I'm very glad to know you brilliant result, and also my parents. I congratulate you on your brilliant result. I hope you will do better in future. এমনিভাবে বডিতে তোমার যে বিষয়টা পড়বে সে সম্পর্কে একটু উল্লেখ করতে হবে, জাস্ট ফর লেটার, আমরা যেভাবে লেটার লিখি অনুরূপভাবে। নেক্সট, এরপরে আমরা কে লিখতাম, আমরা লেটারে no more today, with best regards to your parents and love to the youngers. Please come to visit my house as soon as possible. A loving friends. Yes, I mean, you understand my class. Next, email. Dear students, you have to follow and washing the skin. যখন আমরা রিয়েলে কোনো ইমেল অ্যাড্রেস বা ইমেল ঠিকানা পাঠাতে চাই তখন কেমনভাবে কিভাবে যায়, একটা ল্যাপটপ অথবা একটা কম্পিউটার অথবা যদি অ্যান্ড্রয়েড ফোন থাকে তখন আমরা দেখতে পাবো যে স্ক্রিনে আমি যেভাবে দেখছি বা দেখাচ্ছি যে এখানে ইমেল আছে, তোমরা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছ আমি ইমেলে রাখছি। ঠিক অনুরূপভাবে এখানে কি আসে, সেন্ড আসে, ফর্ম আসে, টু সিসি। এখানে ইউ মাস্ট আস্ক টু মি হোয়াট ইজ সিসি। সিসি বলা হয় যে কার্বন কপি। আমরা যদি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে একটা চিঠি বা লেটার অথবা করে যদি পাঠাই দিই সেটা এমনিভাবে চলেই যায়, কিন্তু এই যে ইমেলটা যখন তুমি যদি সিসিতে কোনো কিছু লিখে ওইটা ভেবে রাখো যে আমি যার কাছে যেটা দিচ্ছি ওইটা আমি পরবর্তী দেখবো যে আসলে আর অন্য লোকের কাছে পাঠাবো বা দেখবো, তখন তুমি সিসিতে ওই অ্যাড্রেসটা আবার লিখে দেবা, তাহলে ওইখানে আবার ওটা থেকে যায়, বলে কার্বন কপি, অনুরূপ হুবু আর একটা কপি থেকে যাবে। ওকে, নেক্সট। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখন যেহেতু আমরা ক্লাস করছি তো আমি তোমাদের একটা গ্রুপ ওয়ার্ক দেবো। এই গ্রুপ ওয়ার্কটা করার পরেই তোমরা নেক্সট ক্লাস দেবা। ডিসকাস উইথ ইউর পার্টনার হাউ টু রাইট অ্যান ইমেল। নাও আই আস্কড অ্যান্ড প্লিজ রাইট দিস অ্যান্ড টু communicate with each other. Discuss with your partner how to write an email.
যে কিভাবে ইমেল লিখতে হয়। এতক্ষণ পর্যন্ত আমি যা বোঝালাম, যদি তোমরা এর থেকে কোনো কিছু নলেজ গ্যাদার করে থাকো, অ্যাকোয়ার করে থাকো, তো একটু আলোচনা করো এবং এই সম্পর্কে নেক্সট ক্লাস তোমরা টেনে বা বুঝে দেখো। I will try, must, and I pray that you must success. Next, evaluation. এখন আমি একটু তোমাদেরকে মূল্যায়ন করতে চাই, তোমরা কি বোঝো। তোমরা নিজেদের কাছে আমি প্রশ্ন করতে যাচ্ছি এবং তোমরা সহপাঠীর সাথে এই প্রশ্নগুলো করতে পারো যে হোয়াট ইজ অ্যান ইমেল, হোয়াটস অ্যান ইমেল, হাউ মেনি পার্টস অফ অ্যান ইমেল, নাম্বার 3, how can you send message through email, number 4, how can you write a subject of the message, number 5, what will be the body of the message. Next, dear students, homework. Today I give you as a homework. তোমরা নেক্সট কলেজে এটা করবে এবং আমার ফোন অ্যাড্রেস থাকবে এবং আমার আইডি থাকবে, এর থেকে তোমরা একটা লিখে পাঠাতে পারো। আমরা দেখে থেকে তোমাদের কেমন হচ্ছে, কোথায় হয়তো রং হচ্ছে কিনা সেটা আমি তোমাদেরকে ওকে করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। নো অ্যাবাউট বাংলাদেশ ফুড or culture, now send a message to him through email about the food habit and culture of Bangladesh. তো আমি এখন যেটা তোমাদের দিচ্ছি যে তুমি এখন বাংলাদেশের খাবার বা খাদ্য অথবা তার সংস্কৃতি, তার ঐতিহ্য, বৈশিষ্ট্য কেমন এই জানিয়ে তোমার বিদেশে এক বন্ধু আছে তাকে একটা ইমেল করো এবং কীভাবে লিখতে হবে, কেমনভাবে, কোথায় কী করতে হবে এটা সম্পর্কে সুন্দর করে লিখে তোমরা নেক্সটে আমার ইমেল অ্যাড্রেসে পাঠাবে। আমি ওটা দেখে ওর থেকে তোমাদের যেটা সংশোধন করতে হয়, যেখানে সমস্যা থাকে ওটা সলভ করার চেষ্টা করো। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এভরিবডি, থ্যাংক ইউ মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, গুড বাই, আসসালামু আলাইকুম।